Ahlan wa sahlan bi liqa'ina al-jadid. Tuan-tuan hadirin hadirat yang dihormati sekalian, seminar wasatiyah menurut Al-Quran dan As-Sunnah aplikasinya di Arab Saudi dan Malaysia diteruskan lagi dengan pembentangan sesi ketiga pada petang ini. Pembentang pertama yang akan membentangkan kertas kerja beliau ialah yang berbahagia Profesor Dr. Abdullah bin Ibrahim Az-Zahim, Profesor di Fakulti Syariah Universiti Islam Madinah. Pembentang kedua yang berbahagia Profesor Madya Dr. Muhammad Kamil bin Abdul Majid, Fellow di Jabatan Akidah dan Pemikiran Islam Universiti Melayu Malaysia. Pembentang ketiga Tan Sri Dr. Abdullah bin Muhammad Zain, Penasihat Agama Perdana Menteri Malaysia. Dan pembentang keempat Profesor Madya Datuk Dr. Muhammad Asri Zainal Abidin, pensyarah di Jabatan Pengajian Islam Universiti Sains Malaysia. أيها الحضور الكريم، لنستمر الحلقة الثالثة نتشرف بدعوة معالي الشيخ الدكتور قيس بن محمد آل مبارك عضو هيئة العلماء السعودي لإدارة الحلقة، فليتفضل مشكورا مأجورا. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نفتتح على بركة الله تعالى هذه الجلسة الثالثة بكلمة لسعادة الأستاذ الدكتور عبد الله بن إبراهيم الزاحم حول وسطية الإسلام في الاقتصاد والمعاملات المالية وجهود المملكة العربية السعودية في تحقيقها، فليتفضل في حدود ربع ساعة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان في أحد من اللجنة المنظمة؟ أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحييكم من بلاد الحرمين الشريفين مهبط الوحي، وهي في هذه الأيام تستقبل الحجيج من كل مكان والحمد لله، ومن ضمنها من دولة ماليزيا. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن على الجميع بالتوفيق والسداد. ما أدري لعلكم تريدون ولا يجي هذا الشرائح واحد الجهاز بس. أريد عرض الشرائح معنا. لا عرض كعرض. عرض الشرائح. ليس أيوة. أوكي. أرجو أن يكون أيضا وقت مناسب بعد هذا الطعام، فتستعد العقول بعد أن امتلأت إن شاء الله البطون. أيضا هذه تحية أخرى من جوار مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة، من الجامعة الإسلامية، فهي تحية أنقلها إلى هذه الدولة وإلى أبناء المسلمين فيها، وكذلك هذه الجامعة التي انضم إليها وأتحدث باسمها في هذا المقام. حديثي سوف يكون حول وسطية الإسلام في الاقتصاد والمعاملات المالية وجهود المملكة العربية السعودية في تحقيقها. أخوكم عبد الله بن إبراهيم الزاحم، أستاذ بقسم الفقه بكلية الشريعة في الجامعة الإسلامية بالمدينة. بسم الله. خطة البحث يتقسم إلى مقدمة و5 مباحث وخاتمة. المبحث الأول جعلته في مفهوم الوسطية في الإسلام، الثاني في وسطية الإسلام في الاقتصاد، الثالث وسطية الإسلام في المعاملات المالية، الرابع في جهود المملكة العربية السعودية في تحقيق الوسطية في الاقتصاد، والخامس في جهود المملكة العربية السعودية في تحقيق الوسطية في المعاملات المالية، ثم كانت الخاتمة وهي تضم بعض النتائج. المبحث الأول حول مفهوم الوسطية. الوسطية في اللغة مشتقة من التوسيط، وهو أن يجعل الشيء في الوسط، والوسط بالتحريك اسم لما بين طرفي الشيء وهو منه.
ووسط الشيء أفضله وأعدله، ومنه قوله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. قال ابن الأثير: كل خصلة محمودة فلها طرفان مذمومان، فإن السخاء وسط بين البخل والتبذير، والشجاعة وسط بين الجبن والتهور، والإنسان مأمور أن يتجنب كل وصف مذموم، فإذا كان في الوسط فقد بعد عن الأطراف المذمومة بقدر الإمكان. أما الوسط بسكون السين فهو ظرف لا اسم، تقول: جلست وسط القوم بالتسكين أي بينهم، وجلست في وسط الدار بالتحريك لأنه اسم، وكل موضع يصلح فيه بين فهو وسط بتسكين السين، وإن لم يصلح فيه بين فهو وسط بالتحريك. الوسطية منهج سلف هذه الأمة. يقول الشاطبي رحمه الله تعالى: الشريعة جارية في التكليف بمقتضاها على الطريق الوسط الأعدل الآخذ من الطرفين بقسط لا ميل فيه. ويقول ابن القيم رحمه الله تعالى: ما أمر الله بأمر إلا وللشيطان فيه نزغتان، إما إلى تفريط وإضاعة، وإما إلى إفراط وغلو، ودين الله وسط بين الجافي عنه والغالي فيه. من مظاهر الوسطية في مجال العقيدة: قد جاء الإسلام وسطا بين الملل، فلا إلحاد ولا وثنية، بل عبودية خالصة لله. فأهل الإسلام الحق يتوسطون، فيؤمنون بجميع رسل الله عليهم الصلاة والسلام وجميع كتبه، ويحبون أولياءه، ويترضون عن جميع صحابته رضي الله عنهم. وبهذه المناسبة في الواقع نشكر لدولة ماليزيا ما أصدرته حكومتها من عدم الاعتراف بالمذهب الشيعي، واعتباره أنه ليس مذهبا وسطا في هذا الباب، وإنما هو لا شك مذهب متطرف، وهي بهذا لا شك أنها تحمي عقيدة أهل هذه البلاد من هذا المذهب المتطرف الذي لا شك أنه أفرط فيما يتعلق بحب بعض الصحابة، وفرط في الجانب الآخر فكفر وسب غيره. في مجال العبادة كذلك جاء الإسلام مراعيا مقتضيات الفطرة ومتطلبات الروح والجسد، فلا رهبانية ولا مادية، بل تناسق واعتدال على ضوء قول الحق تبارك وتعالى: وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. والتشريع الإسلامي يقوم على أسس ثلاثة: عدم الحرج، وقلة التكاليف، والتدرج في التشريع. وإذا حدثت مشقة كانت هناك رخصة شرعية لها ضوابطها. في مجال الأخلاق جاء الإسلام وسطا بين متطلبات الفرد والمجتمع على ضوء المنهج النبوي: إن لنفسك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، ولجسدك عليك حقا، ولربك عليك حقا، فأعط كل ذي حق حقه. في مجال العلاقات الدولية جاء الإسلام مناديا بالسلام العالمي: الله هو السلام، والجنة دار السلام، وتحية الإسلام السلام، والمسلمون مطالبون بنشر الإسلام وتعميم السلام. المبحث الثاني حول الوسطية في الاقتصاد. جاء النظام الاقتصادي في الإسلام وسطا بين المذهبين الرأسمالي والاشتراكي. يقول الموجودي: إن النظم الاقتصادية اليوم في المعمورة يمكن أن نقسمها إلى ثلاثة أقسام: نظام الرأسمالية، ونظام الشيوعية، ونظام الإسلام. ويمكن تعريف الاقتصاد الإسلامي بأنه التدابير المالية وفق الأحكام الشرعية. إن الاقتصاد الإسلامي يرتبط ارتباطا وثيقا بالمنهج الإلهي الذي يقوم على التوازن بين المصالح والتكامل في تلبية الحاجات. يقول النبهان: ليس الاقتصاد الإسلامي مجرد أحكام شرعية تولد لنا مجموعة مواقف إسلامية من المشاكل الاقتصادية المعاصرة، وإنما هو جزء من نظرية إسلامية متكاملة تنبثق من تصور اعتقادي محدد المعالم والأهداف. خصائص الاقتصاد الإسلامي: أولاً ربانية المصدر. فالاقتصاد الإسلامي نظام رباني
بخلاف الأنظمة الاقتصادية الأخرى التي هي وليدة الأفكار البشرية. ثانياً، ربانية الهدف، فالاقتصاد الإسلامي يهدف إلى سد حاجات الفرد وتحقيق متطلبات المجتمع وفق شرع الله من جهة الكسب والإنفاق. ربانية المراقبة، فالاقتصاد الإسلامي يمتاز بالمراقبة الذاتية الملازمة للإنسان في جميع أحواله. رابعاً، الجمع بين الثبات والمرونة، فالاقتصاد الإسلامي يقوم على أسس ثابتة لا تتبدل وقيم راسخة لا تتغير. ويقرر العلماء أن الأصل في المعاملات الإباحة، ومن هنا اتسع نطاق النظام الاقتصادي في الإسلام حيث نظر إلى ما استجد من معاملات مالية ونظم اقتصادية فقبل منها ما يتوافق مع أصوله ولا يتعارض مع ثوابته. خامساً، الجمع بين المصلحتين الخاصة والعامة، فالاقتصاد الإسلامي قائم على التوازن بين الجماعة والفرد في حقوقهما ومصالحهما على حد سواء. سادساً، الجمع بين المصالح المادية والحاجات الروحية، فقد جاء الاقتصاد الإسلامي متوازناً بين الجانبين، فهو حين يأمر بالصلاة والسعي إليها لم يغفل في المقابل الأمر بالتكسب بعد الفراغ منها. الواقعية، فالاقتصاد الإسلامي ينظر إلى الواقع العملي الذي يتفق مع طبائع النفوس ويراعي دوافعهم ويحقق حاجاتهم ويعالج مشاكلهم ويلبي رغباتهم. ثامناً، العالمية، فالاقتصاد الإسلامي ينطلق في مبادئه وأسسه كما ينطلق في غاياته وأهدافه من كونه نظاماً عالمياً صالحاً لجميع الأمم محققاً للعدل حتى مع اختلاف الديانات. قال تعالى: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. إذا نمضي سريعاً. كذلك في الوسطية في المعاملات المالية، فتعد المصارف من أهم المؤسسات المالية في المجتمعات البدنية. ذكر هنا بمناسبة الأزمة المالية الفاتيكان، قال بأنه يتوجب على البنوك الغربية أن تنظر إلى قواعد المالية الإسلامية بتمعن من أجل أن تستعيد الثقة وسط عملائها في خضم هذه الأزمة العالمية. طبعا تهدف المصارف الإسلامية إلى إيصال رسالة الوسطية القائمة على العدل إلى سائر البشر والدفع بالاقتصاد نحو الإنتاج والبعد عن التوظيفات الإقراضية. سأضطر أن أسعى سريعاً أنتقل. في مجال الاقتصاد بالنسبة للمملكة العربية السعودية، أؤكد على ما ذكره بعض الإخوان سابقاً أن نص النظام الأساسي للحكم في المملكة العربية السعودية على أن المملكة العربية السعودية دولة إسلامية ذات سيادة تامة، دينها الإسلام ودستورها كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولغتها العربية. قال أيضاً في المادة السابعة: يستمد الحكم في المملكة العربية السعودية سلطته من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهما الحاكمان على هذا النظام وجميع أنظمة الدولة. فمن أجل هذا لم أحتاج إلى النظر إلى ما يتعلق بنظم الاقتصاد في المملكة العربية السعودية لأنها قائمة على هذا الأساس. لكن الذي قد أشير إليه هو أن المملكة استطاعت بسياستها الرشيدة أن تسلم من تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية، وهي كما قلت في ذلك لم تأتي بنظريات اقتصادية جديدة أو نظم مالية حديثة، وإنما كانت تدابير رشيدة وسياسات حكيمة استطاعت من خلالها تجاوز الأزمة بسلام. أنتقل بعد ذلك، اسمحوا لي صار توقيتي للوقت أو أن الشيخ يعني فقط أشير إلى بعض الأمور التي أحببت أن أشير إليها بالخاتمة. إن للوسطية مظاهر متعددة في مجال العقيدة والعبادة والأخلاق وغيرها. إن مما يجلي الوسطية أو وسطية الإسلام جمعه بين الأصالة والمعاصرة، وتميزه بالثبات والمرونة وحسن تعامله مع المتغيرات، ووضعه الضوابط للاجتهاد في النوازل واستيعابه للمستجدات.
إن الاقتصاد الإسلامي نظام رباني بخلاف الأنظمة الاقتصادية الأخرى التي هي وليدة الأفكار البشرية. أعطت الأزمة المالية العالمية أكبر دليل على كفاءة المصارف الإسلامية ووسائلها. استطاعت المملكة بفضل الله سبحانه وتعالى أن تسلم من تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية. تقدم كافة البنوك العاملة في المملكة العربية السعودية خدماتها أو خدمات مصرفية تتوافق مع الشريعة الإسلامية، وينمو هذا المجال بشكل متسارع. أشار تقرير صندوق النقد الدولي بما حققته المملكة من إنجازات في مؤشرات التنمية الاجتماعية. وأشارت مؤسسة التصنيف العالمي فيتش بسياسة المملكة النقدية، وأبقت المملكة على درجة التميز في التصنيف الائتماني العالمي. الحمد لله الذي بحمده تتم الصالحات، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أشكر لكم ولرئيس الجلسة هذه إتاحة الفرصة للحديث معكم، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. شكر الله لسعادة الأستاذ الدكتور عبد الله الزاحم على هذه الكلمة التي أوجز فيها والبلاغة الإيجاز، وإن شاء الله جميع المتحدثين سيوجزون في حدود ربع ساعة، وربما محدثنا الأستاذ المشارك الدكتور محمد كامل عبد الماجد سيحدثنا في أقل من ربع ساعة إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. رئيس الجلسة، sahibul ma'ali, tuan-tuan puan-puan yang saya muliakan. Oleh kerana kita berkejar dengan masa dan saya cuba menyudahkan kertas yang setebal 80 halaman itu dalam masa 10 minit lebih sikit, maka saya akan menyebut tentang poin-poin penting sahaja. Dalam kertas saya ini saya menekankan tentang sikap melampau, ifrat dan tafriq, menjerumuskan pendukung-pendukung aliran-aliran pemikiran dalam Islam dalam perdebatan yang tak habis-habis dan pertelingkahan yang tak sudah-sudah. Semua pihak mengatakan mereka bersumberkan kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Sebagai contoh, dalam bidang pemikiran kerohanian, aliran Salafiyah Hanabilah bertentangan dengan aliran Sufiyah, sama ada menerima atau menolak subjek tasawuf sebagai contoh. Namun kajian saya mengenai pandangan Al-Qardawi terhadap wasatiyah dalam kerohanian coba melihat perbezaan-perbezaan di antara mazhab-mazhab ini boleh dimurnikan dalam kerangka Islam yang berteraskan Al-Quran dan As-Sunnah, dan sepatutnya tidak menimbulkan persengketaan yang berlarutan. Pendekatan wasatiyah Al-Qardawi coba menggabungkan antara tasawuf amali seperti ajaran Al-Imam Al-Ghazali dengan pemikiran salafi bawaan Ibn Taymiyah dan Ibn Qayyim Al-Jauziyah. Malah Al-Qardawi memberi ruang kepada semua pihak untuk masing-masing berperanan. Sepertilah juga para fuqaha dan ahli hadis memang sewajarnya mempertahankan syariat dalam amalan kerohanian agar tidak berlaku haru biru dalam amalan masyarakat awam. Begitu juga para fuqaha perlu memasukkan unsur-unsur kerohanian dalam persoalan isu-isu semasa yang menyentuh hukum-hukum, hatta dalam persoalan politik kenegaraan, ekonomi, hukum halal dan haram, isu-isu kebudayaan, kesenian, hinggalah kepada isu-isu akidah. Gabungan idea-idea Al-Ghazali, Ibn Taymiyah dan Ibn Qayyim serta tarbiyah praktis daripada gurunya Al-Bahai Al-Khawli tidak menimbulkan pertentangan dalam diri Al-Qardawi, tetapi menjadikan ia sebagai idea yang saling lengkap melengkapi dan memperkukuhkan aspek rohani di samping aspek rasional. Khusus mengenai pemikiran kerohanian Al-Qardawi,
Al-Qardawi bersikap tegas di mana setiap individu sepatutnya memahami dan mengamalkan kerohanian atau tasawuf menurut Al-Quran dan As-Sunnah. Justru bagi Al-Qardawi, tasawuf bukan sepenuhnya buruk seperti yang disangka oleh semua pihak, oleh sebahagian pihak. Seperti didakwa oleh sesetengah kalangan Salafiyah melampau pada hari ini. Justru para sufi tidak semuanya sesat seperti yang dituduh. Tuduhan tasawuf sebagai sesat dilakukan oleh kumpulan yang jahil atau tidak mampu bersikap adil, kerana para sufi juga seperti pihak-pihak lain seperti diungkap oleh Al-Quran terbahagi kepada 3. Satu, golongan as-sabiquna ilal khairat. Kedua, golongan sederhana al-muqtasid. Dan ketiga, golongan az-zalimu li nafsi. Dalam hubungan ini, Al-Qardawi secara jelas menolak tasawuf falsafi yang berpegang kepada teori dan doktrin wahdatul wujud, al-hulul dan al-ittihad. Beliau juga menolak latahan-latahan sufi syathat, amalan-amalan bid'ah, atau mereka yang atas nama sufi mencari rezeki secara yang menyeleweng. Kata Al-Qardawi, kita mencari tasawuf para zuhad terawal seperti Hasan Al-Basri, Fudail ibn Iyad, Ibrahim ibn Adham, Abi Sulaiman Ad-Darani, Abil Qasim Al-Junaid. Kerohanian adalah bentuk tasawuf sunni, amali dan akhlaki. Al-Qardawi menerima tasawuf yang beriltizam dengan metode Al-Quran yang seimbang, yang menekankan ketakwaan hati sebelum tindakan anggota zahir. Tasawuf yang memberikan perhatian kepada roh sebelum melihat kepada gambaran luaran sahaja. Al-Qardawi secara jelas menerima tarbiyah yang berniat ikhlas, muraqabatullah, muhasabatun nafs, at-tawakkul ala Allah, dan bersumbarkan disiplin syariah. Dalam hubungan ini beliau menyamakan metodenya dengan metod Ibn Taymiyah dan Ibn Qayyim atas 10 prinsip. 1. Berhukumkan nas bukannya tokoh. Kedua, merujuk perkara mutasyabihat kepada ayat-ayat yang muhkamat. Ketiga, memahami furu' berasaskan usul dan kulliyat. Yang keempat, beriltizam dengan akhlak bukannya akhlak yang rapuh. Yang kelima, mengadakan atau mengajak kepada yang mudah bukannya sengaja menyusah-nyusah. Yang keenam, mengajak kepada kegembiraan bukannya meliarkan. Yang ketujuh, menekankan keyakinan dalam akidah bukannya perdebatan. Yang ke-8, menekankan roh dalam ibadah. Yang ke-9, memberi penekanan ittiba' dalam agama dan berkreativiti dalam urusan dunia. Dan akhirnya, mengajak kepada ijtihad dan tajdid bukannya jumuk dan taklid. Lalu Al-Qardawi menolak sikap melampau Hamid Al-Fi'i, Jamil Ghazi dan Sabir Tu'aimah yang sejarah sembrono menolak tasawuf secara menyeluruh. Namun Al-Qardawi tetap menolak juga tasawuf Al-Hallaj, Ibn Arabi dan seumpamanya. Dalam masa yang sama, Al-Qardawi menegur dan mengkritik pemikiran dan amalan tasawuf yang melampau. Di mana di antara amalan-amalan tasawuf yang melampau, katanya 1, penerimaan orang-orang tasawuf terhadap Israiliyat yang tidak ada asas yang kokoh dalam kitab-kitab mereka, malah lebih merupakan cerita-cerita orang awam. Yang kedua, menerima secara keseluruhan hadis-hadis tanpa memilih mana yang makbul dan mana yang mardud atas alasan hadis tarhib dan tarhib boleh diterima, padahal hadis-hadis dhaif, apatah lagi hadis-hadis maudhu' tidak boleh diterima atas nama apa sekalipun. Al-Qardawi menolak sikap sufi yang percaya sepenuh akan kata-kata Syekh Sufi tanpa mengukur dari sudut ukuran dan pandangan syarak. Dan kepercayaan mereka kepada azwaq, mawajid serta kasyaf dan ilham yang pada Al-Qardawi tidak selamat dan tidak maksum. Lantas Al-Qardawi hanyalah menghakam pemikiran kerohanian yang berasaskan kepada 1. Al-Quran, 2. As-Sunnah, dan 3. menerima pandangan-pandangan ahli sufi terawal seperti Malik bin Dinar, Al-Junaid, At-Tusturi, Al-Muhasibi, Al-Qushairi, Abu Talib Al-Makki, Al-Ghazali, Ibn Atha'illah As-Sakandari dan seumpamanya. Dengan itu Al-Qardawi menolak penggunaan istilah-istilah yang menimbulkan khilaf dalam tasawuf, malah doktrin-doktrin yang menimbulkan perselisihan. Kesimpulannya,
kerohanian yang wasatiyah pada Al-Qardawi adalah yang seimbang di antara fiqhul qulub dan fiqhus suluk. Dalam bukunya Al-Hayatul Rabbaniyah wal Ilm, Al-Qardawi membahaskan ciri-ciri rohaniah Islam yang memberi fokus kepada yang berikut. Satu, At-Tauhid. Yang kedua, Al-Ittiba'. Yang ketiga, Al-Imtidad wa Syumul. Yang keempat, Al-Istimrar. Yang kelima, Al-Yusr wa Sa'ah. Dan yang keenam, At-Tawazun wal I'tidal. Melalui buku-buku dalam siri Fit Tariq ila Allah yang jika dicampur menjadikannya 700 halaman, tidak lain tujuan Al-Qardawi, beliau hanyalah ingin mengembalikan tasawuf kepada sumber Al-Quran dan As-Sunnah yang asal, serta karya-karya tasawuf asli seperti karya-karya tokoh sufi yang besar. Pengalaman di Malaysia, masih ramai lagi mereka yang menganut sikap ifrat dan tafrid dalam menangani isu kerohanian. Kita menyeru supaya mereka semua dari kedua belah pihak agar kembali kepada jalan wasatiyah yang lebih adil, berimbang dan lebih selamat. Sebagai penutup, ada 5 minit. Fal khatimah. Dengan keterampilan ilmu dan penulisannya, Al-Qardawi telah dijadikan rujukan oleh banyak pihak, memperkenal dan mempopularkan tayar Al-Wasatiyatul Islamiyah yang merupakan aliran yang mewakili sebahagian akar kebangkitan Islam semula di masa ini. Lebih penting, ia adalah aliran yang menghayati Islam yang mudah, toleransi, tidak sengaja membawa kesusahan. Aliran Wasatiyah Al-Qardawi membawa tema-tema utama sebagai contoh menghimpunkan salafiyah dan tajdid. Salafiyah yang membawa maksud pemikiran Islam yang kembali merujuk kepada usul, iaitu sumber asal, sehingga dikenali dengan al-usuliyun, fundamentalis. Sementara tajdid merujuk kepada pembaharuan semasa, mengikuti perkembangan dan bebas daripada jumuk dan taklid. Akidah salafiyah dalam maksud memahami akidah secara mudah, jelas, murni, tidak terperangkap dalam polemik mutakallimin dan keserabutan perbincangan falsafah, apalagi kebatilan sufi palsu. Namun dalam masa yang sama, bersedia menerima perubahan dari segi pendekatan dengan tidak adil dan berimbang, malah menekankan jamaah dan ukhuwah. Secara jelas, aliran wasatiyah hakiki ini cuba mengusahakan permuafakatan kembali apa yang telah terpecah-pecah di kalangan para mutakallimin, para sufi, para fuqaha, atau memperbaiki semula yang dirosakkan oleh kaum muslimin zaman mutaakhir. Al-Qardawi menyatakan perlu ditegak semula iman yang menjadi hati itu hidup, hati yang terus-menerus berhubung dengan Allah, yakin akan bertemu dengan Allah dan hisab Allah, serta sentiasa mengharapkan rahmat dan takutkan siksaan Allah. Bila hati tidak mati, minda makmur dan tidak beku, maka mohon dijauhkanlah daripada ilmu yang tidak bermanfaat dan hati yang tidak khusyuk. Maka haruslah ada tindakan agar mengawal hati supaya selamat, memberikan makanan agar hati menjadi hidup, dan mengadakan perawatan agar ia juga sentiasa sembuh. Tahu ni, penyakit hati paling dibimbangi adalah kecintaan kepada dunia. Ia adalah ibu bagi segala penyakit. Di sinilah kita melihat, kalau begitu, apakah yang membezakan aliran wasatiyah ini, yang membezakan mereka dari para sufi? Seperti berulang-ulang ditekankan oleh Al-Qardawi sendiri, ia berdiri pada apa yang ada dalam sumber asal Al-Quran dan As-Sunnah, sedangkan para zuhad yang muqtadir juga menyandarkan sumber mereka pada Al-Quran dan As-Sunnah. Lalu aliran wasatiyah dalam kerohanian jika diteliti lebih dekat, pegangan ulama besar kerohanian seperti Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, Imam An-Nawawi, mereka mempunyai persamaan di mana perkara paling ditakuti menyinggapi para agamawan, pendakwah, hatta ulama semasa adalah terpesona oleh kemasyhuran nama, suka kehadapan, serta mahu berebut-rebut kedudukan. Mengingati semula pesanan Nabi SAW supaya para da'i tidak terperangkap dalam kecintaannya terhadap pangkat dan harta, yang merupakan salah satu asyirkul khafi atau riya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
شكرا جزيلا للأستاذ الدكتور محمد كامل. وأحب أن أؤكد أن الوسطية هي ما كانت عليه الجماعة، وليست ما انفرد به فرد من عموم المسلمين أو من علماء المسلمين، فضلا عن أن يكون من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما من فرد إلا وهو ينزع بنفسه إلى الوسطية، غير أن الناس تتفاوت في الأخذ بالوسطية، فمنهم من يصل إلى مراحل متقدمة ومنهم من يكون دون ذلك. ولذلك لا معصوم عندنا إلا المصطفى والأنبياء عليهم الصلاة والسلام. الكلمة الآن للأستاذ تان سري الدكتور عبد الله محمد زين، فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شكرا لمعالي الشيخ الأستاذ الدكتور قيس ابن محمد المبارك، عضو هيئة كبار العلماء المملكة العربية السعودية، أصحاب الفضيلة والسماحة، مقدمي أوراق العمل ومنظمي هذا المؤتمر، ضيوفنا الكرام السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده سبحانه وتعالى على نعمه، نستطيع أن نجتمع هنا مع العلماء والخبراء المتخصصين في مجال الدراسات الإسلامية لمناقشة بعض القضايا المهمة المتعلقة بمنهج الوسطية في الإسلام على ضوء الكتاب والسنة. وأتوجه بجزيل الشكر والامتنان لمنظمي هذا المؤتمر العالمي على الدعوة لي لإلقاء بعض الكلمات عن الوسطية وعلاقة المجتمعات المتعددة في ماليزيا. Cukup aku sekat tu dulu. Lama nak cakap Arab. Hadirin hadirat sekalian, saya diberi masa hanya di sekitar 10 minit. Boleh lebih sikit, boleh kurang sikit. Jadi 10 minit, 10 دقائق. فقط لا غير. فقط لا غير. Saya percaya pihak Munazimi Hazal Mu'tamar telah pun mengedarkan kertas saya ini. Saya tulis 20 halaman, 20 halaman A4, dan saya rasa sudah tentulah kalau saya masih nak menerangkan pengertian wasatiyah, ummatan wasatan, pengertian satu Malaysia, piagam Madinah, Malaysia negara Islam contoh, saya rasa itu baru sikitlah situ. Yang pengertian wasatiyah pun sahabat saya tadi telah menerangkan, dan saya rasa pagi tadi pun telah diterangkan. Jadi saya tak perlu ulang. Jadi tak risaulah, 10 minit pun sangat cukup bagi saya. Sebab setakat untuk memperjelaskan tentang tajribah Malaysia, itu saya rasa baru adanya contribution kepada saudara-saudari sekalian. Yang lain tu saya rasa samalah, sama ada nak ambil Qardawi ke, nak ambil apa siapa ke ulama, saya setuju. Dan saya ucap banyak terima kasihlah pada pihak penganjur, terutamanya Akademi
pengajian Islam. Saya ucap tahniah dan syabas dapat membantu kerajaan, sebab kerajaan Malaysia telah pun memilih manhaj wasatiyah ini dan telah pun menubuhkan Institut Wasatiyah Malaysia sebagai, saya rasa kalau nak namakan kembar siam pun boleh, dengan GMM, Global Movement of Moderate Foundation. Jadi Global Movement Moderate Foundation ini untuk dari segi politiknya, ya, untuk rakyat Malaysia dan juga orang Arab dan juga Nusantara. Saya rasa diberi tugas kepada Institut Wasatiyah Malaysia untuk mengembangkannya ataupun untuk menyebar luasnya. Jadi saya ucap banyak terima kasihlah kerana membantu mengadakan seminar antarabangsa yang sangat berprestij ini, ya, dan mengumpulkan ulama-ulama daripada Al-Mamlakah Al-Arabiyyah Saudiyah. Dia diturunkan khas daripada Jama'atul Kibarul Ulama, bukan senang ni. Jadi saya ucap terima kasih, ya. Tapi saya rasa yang saya nak terangkan sedikit sahaja untuk setakat al-isyarah saja pada perkara pentingnya wasatiyah di Malaysia ini, iaitu hubungan di antara kaum. Kenapa dia pilih hubungan antara kaum ini? Kerana mungkin kerana latar belakang saya mulanya 27 tahun dalam dunia akademik, lepas tu berhijrah masuk politik 9 tahun. 9 tahun ni saya rasa baru lepas PMR kot, PMR, dan darjah 6 Al-Madrasah Al-Ibtidaiyah 6 tahun di Malaysia. Jadi 6 tahun. Jadi lepas tu kalau di Saudi Al-Madrasah Al-Mutawassitah atau Sanawiyah, yang ni baru rendah dulu. Lepas tu berhenti. Jadi masuk balik, PM suruh jaga Institut Wasatiyah Malaysia selain daripada Al-Mustasyar Al-Islami di Daulat Ra'isul Wuzara, ya. Jadi saya rasa boleh kerjasamalah dengan sama ada Akademi Pengajian Islam ataupun IPT lain untuk menyebarluaskan fahaman ini kepada masyarakat Islam. Saya cuba menulis dalam, selain daripada pengertian wasatiyah dan juga selain daripada itu, saya cuba juga memperjelaskan ummatan wasata, ya, dia adalah wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Jadi itu juga sebagai, saya rasa serupalah dengan rakan-rakan yang lain. Selepas itu saya cuba menerangkan satu Malaysia, iaitu merupakan slogan ataupun gagasan yang diperkenalkan oleh Perdana Menteri, iaitu untuk perpaduan sebenarnya, untuk perpaduan rakyat Malaysia. Dan ini ada kaitannya dengan hubungan di antara al-mujtama'at al-maliziyah yang pelbagai, iaitu masyarakat majmuk di Malaysia. Oleh kerana masyarakat majmuk di Malaysia ini, saya rasa ada persamaannya dengan sejarah sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Madinah. Sebab masyarakat Islam di Madinah dengan adanya Sahifah Madinah, Piagam Madinah, diperkenalkan iaitu hurriyatut tadayyun, freedom of religion, ya. Hurriyatut tadayyun ada. Kemudian selain daripada itu adanya al-mu'akhat bainal muslimin, bainal muhajirin wal ansar. Kemudian aqdut ta'awun bainal muslimin wa ghairil muslimin. Jadi saya rasa saya ambil panduan di situ untuk menjelaskan pentingnya hubungan di antara al-mujtama'at al-maliziyah yang terdiri daripada berbagai-bagai bangsa, sama ada Melayu dan juga Bumiputera. Selain daripada itu Cina, India yang menganut Islam. Majoriti besar umat Islam ialah di Malaysia ni adalah umat Islam, di sekitar 60% penduduk Malaysia adalah menganut agama Islam. Kalau nak diberi satu semangat lagi kepada orang Melayu terutamanya dan Bumiputera, di sekitar 68%
ataupun 67% penduduk Malaysia adalah terdiri daripada Melayu Islam dan juga Bumi Putera di Sabah dan juga Sarawak. Jadi ini saya rasa sebagai asas ya dalam huraian saya. Dan saya apabila nak menjelaskan pertalian wasatiyah ini dengan bagaimana untuk memperkuatkan perpaduan rakyat Malaysia yang terdiri daripada masyarakat majmuk ini, saya menganjurkan supaya orang Islam, masyarakat Islam perlu memperkuatkan ukhuwah Islamiah terlebih dahulu. Ya, jangan terus kepada maknanya perpaduan merentasi agama, bangsa dan budaya, tapi kita perkuatkan dulu di situ. Kemudian itulah kita menganjurkan, iaitu daripada parti Islam, ya, dua yang terbesar iaitu parti PAS dan parti UMNO, cubalah membuka ruang untuk bersatu. Saya rasa ini ramai yang setuju. Yang saya rasa kalau tak setuju sajalah cari masalah, ya. Jadi setuju, cuma bagaimana nak menyatukan itu, ini kita bincang dalam pertemuan kita ini. Bagaimana? Jadi Mufti Pahang pun angguk dia, saya rasa dia setuju. Jadi mana nak gerakkan. Jadi sampai masanya ini, saya rasa dari segi fiqhul aulawiyat pun ini tak boleh lari dah. Kena cari. Sebab apa? Dalam keadaan yang sangat mencabar di negara kita sekarang ini, kalau kita masih lagi nak menegakkan perjuangan masing-masing dengan al-ahzab as-siyasiyah, tapi saya rasa yang perlu kita letakkan lebih tingginya ialah tentang perpaduan umat Islam terlebih dahulu. Jadi bagaimana caranya, kita sama-sama mencari jalan. Saya rasa Dr. Asri pun dia setuju ni. Kita boleh bincang juga, ya. Tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat sekalian, saya tulis juga kalau kita tak mengikut cara ini, sudah tentulah pengalaman yang yang telah dilalui oleh negara-negara Islam, iaitu membawa padah yang begitu, saya rasa harga yang begitu mahal, kerana saling tidak ada keterbukaan di antara al-fi'ah ataupun at-tawaif ataupun apalah kita nak al-mazahib di antara umat Islam itu sendiri. Jadi kita menyerulah supaya adanya perpaduan di kalangan kita, dan selepas itu bolehlah aqdut ta'awun bainal muslimin wa ghairil muslimin. Saya rasa itulah sirah nabawiyah, dan saya rasa pengurusi kita pun sangat setuju. Maknanya masa pun tak begitu lama. Hanya sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. شكرا جزيلا لمحاضرنا الكريم، وأشكره على هذا الموضوع المتسلسل. وحقيقة هو أشار إلى معهد الوسطية، وفي تقديري أن ماليزيا كلها وسطية، وهي نموذج فريد يتطلع إليه العالم الإسلامي. قبل إنشاء المعهد كانت ولا زالت وستستمر إن شاء الله، وهذا هو نهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأختم بالإشارة إلى ما أشار إليه، وهي قوله أن الدعوة إلى الوحدة، فرسول الله صلى الله عليه وسلم جاءنا بقوله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فالاعتصام بهذا الحبل يغني عن الوحدة. الدعوة إلى الوحدة قد لا يكون لها معنى بليغا بقدر ما يكون إذا ما دعونا إلى الالتفاف حول حبل واحد تتحقق الوحدة. الكلمة الآن للأستاذ المشارك الدكتور محمد عصري زين العابدين. فقد قيل: إذا بدأت بمسك فاختم بعنبر، وآمل أن ينجز في أقصر وقت. مشكور. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. Sayyid Al-Rais, Fadilatul Syekh, hadirin dan hadirat sekalian, kerana masa saya begitu terhad dan tajuk saya ialah tentang pendekatan wasatiyah dalam isu-isu semasa. Bunyinya perkataan isu-isu semasa, dan kita ada masa yang begitu terhad, dan saya rasa tak banyak isu semasa yang boleh disentuh. Saya ingin menyebut beberapa perkara yang mungkin boleh kita kongsi bersama.
Pertama, seperti mana yang kita ketahui, Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala menyebut tentang jalan syaitan. Jalan syaitan sama ada seseorang pergi kepada ifrat atau pergi pada tafrid. Dan sebahagian orang merasakan bahawasanya apabila dia terlalu nak agama sehingga merentasi sempadan wasatiyah ataupun sempadan kesederhanaan, dia rasa bahawasanya seolah-olah agamanya makin kuat. Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah menyebut bahawasanya sesungguhnya ifrat ataupun tafrid, kedua-duanya adalah jalan syaitan. Kedua-duanya adalah jalan syaitan. Maka jalan yang Allah kehendaki daripada umatnya, daripada orang yang menganut Islam, ialah jalan yang sederhana, iaitu jalan yang terikat dengan Quran dan Sunnah, yang tidak ifrat dan tidak tafrid. Saya nak menyentuh satu perkara yang mungkin boleh kita kongsi bersama dalam masa ringkas ini. Antara perkara yang diajar oleh agama ialah kebersediaan untuk menerima pendapat orang lain, sekalipun mungkin kita tidak bersetuju dengan aliran ataupun pandangannya ataupun mazhabnya. Dan Al-Hafiz Ibn Qayyim Al-Jauziyah menyebut hal ini di dalam kitabnya Tariqul Hijratain, tentang bahawa bersama setiap kumpulan itu kebenaran dan kebatilan. Apa yang menjadi kewajipan ialah bersetuju dengan mereka mengenai yang benar, dan yang mereka kata juga menolak yang batil yang mereka kata. Sesiapa yang Allah buka untuknya jalan ini, yakni menerima yang benar dan menolak yang salah tanpa mengira daripada siapa ia datang, bererti Allah telah buka untuknya ilmu dan agama dari setiap pintu. Allah juga akan memudahkan untuk mendapatkan kedua-dua perkara itu dengan pelbagai sebab, yakni dengan kebersediaan untuk menerima. Saya ingin membuat beberapa contoh. Di dalam umat Islam, walaupun din Islam satu agama, tapi kita dapati banyak aliran dalam pemikiran umat Islam. Dan setiap aliran ini mempunyai tokoh-tokoh mereka. Dan bukan semua orang boleh sama pemikirannya. Saya nukilkan Ibn Taimiyah rahimahullah dan Ibn Qayyim dan beberapa tokoh yang lain. Saya ingin sebut, jika kita ambil contohnya Al-Imam Nawawi rahimahullah. Bagi siapa yang mungkin belajar di Arab Saudi, dia mungkin tahu bahawasanya Al-Imam Nawawi rahimahullah, siapa yang baca kitab-kitabnya dalam syarah Sahih Muslim dan seumpamanya, akan mendapati beliau di kalangan mereka yang mentakwilkan ayat sifat. Dan ulama khilaf dalam masalah ini. Ia bukan suatu masalah yang terlalu usul. Al-Imam An-Nawawi dia mentakwilkan ayat sifat, pun begitu ia diterima sebagai ulama hadis. Berbeza pendapat di kalangan masalah ayat sifat di kalangan ulama perkara biasa. Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani, alim di dalam hadis, syarah kepada Sahih Al-Bukhari, dia menafsirkan ayat sifat berhubung dengan tangan. Dia menukilkan kalam Al-Qurtubi. Pun begitu orang tidak membid'ahkan di kalangan, hatta mereka di kalangan ulama-ulama yang dianggap sebagai dari kalangan aliran salafi, mereka tidak menyatakan Ibn Hajar di kalangan ahli bid'ah. Pun jika kita ambil orang hatta di kalangan mazhab Hanbali, Al-Imam Ibnul Jauzi dalam Saidul Khatir, beliau mengkritik Ibnu Abdul Bar kerana begitu terikat dengan tidak mau mentakwilkan ayat sifat dan menganggap bahawasanya itu adalah salafi jadi-jadian yang bukan aliran salaf, kerana dia berpegang kepada Asy'ariyah, iaitu Ibnu Abdul Bar, iaitu Al-Hafiz Ibnul Jauzi. Pun begitu dia mempunyai sumbangan yang besar, kitabnya Talbis Iblis ialah kitab yang besar yang mempunyai sumbangan, dan dia iktiraf. Lebih daripada itu, hatta Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah apabila membincangkan tentang tentang Ismail Al-Harawi, beliau menyebut tentang Abu Ismail Al-Ansari Al-Harawi, apabila dia yubalighu fi dhim Al-Asy'ariyah, dia kata sesungguhnya walaupun Ibn Taimiyah itu tidak bersetuju dengan sebahagian pandangan Asy'ariyah, tapi apabila Al-Harawi mencerca Asy'ariyah berlebihan, kata Syekhul Islam, wa yubalighu fi dhimmi Al-Asy'ariyah ma annahum min aqrab hadhihi tawaif ila sunnati wal hadis. Dia telah berlebihan dalam mencerca Asy'ariyah,
Sedangkan Asy'ariyah itu adalah puak yang paling dekat kepada sunnah dan hadis. Khilaf di kalangan ulama, maka para ulama menyebut tentang kebersediaan untuk menerima kepelbagaian pandangan. Syekhul Islam Ibn Taimiyah kata, idza qala Yahudi atau Nasrani, Allah Ta'ala suruh kita terima kebenaran jika disebut oleh Yahudi ataupun Nasrani, fadlan 'anil Rafidhi, apatah lagi jika yang menyebut kebenaran itu seorang Syiah. Ketika Ibn Taimiyah menjawab perkataan-perkataan Syiah, dia menyatakan bahawasanya jika Syiah sekalipun bercakap benar, maka kita hendaklah menerima bahawasanya itu adalah suatu kebenaran. Ini adalah sikap sederhana yang membolehkan ilmu berkembang. Saya suka dengan Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah apabila beliau mengkritik ulama-ulama kalam yang dianggap tidak sama dengannya. Dia mengkritik Baqilani, dia mengkritik aliran Asy'ariyah dan seumpamanya. Kemudian Ibn Taimiyah rahimahullah menutup dengan menyatakan, tidak ada di kalangan imam-imam yang telah aku sebutkan itu, melainkan mereka juga telah memberikan sumbangan yang besar. Kata masa'un mashkurah wa hasanatul mabrurah. Mereka ada kebaikan yang banyak di dalam menjawab golongan malahidah dan Allah dan menolong ahli sunnah dan ahli din. Dan Ibn Taimiyah menyebut bagi mereka itulah doa untuk kita sebut, Rabbana ghfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Manhajul insaf wal i'tidal, manhaj insaf dan i'tidal yang dipelopori oleh jago-jago hadis seperti Al-Imam Az-Zahabi dan seumpamanya dalam Syiar A'lamin Nubala, yang ketika dia mengkritik, saya menyebut beberapa contoh, kerana semua orang akan ada kesilapan dan kesalahan. Kebersediaan kita untuk menerima pandangan daripada siapa datang dan aliran mana pun, yang mana manusia akan berkongsi kebenaran dan kesalahan. Ibn Taimiyah, Al-Imam Az-Zahabi ketika menyebut tentang Muhammad bin Nasr Al-Marwazi, beliau menceritakan apabila dia dikaitkan dengan qadar, yakni dengan masalah qadar. Kemudian Al-Imam Az-Zahabi juga menjawab beberapa pandangannya dan menceritakan Ibn Mandah telah mengkritiknya. Dan Az-Zahabi menyebut, jika kita ini setiap kali seseorang sarjana imam itu tersilap dalam ijtihadnya, pada masalah kesilapan itu diampunkan, tetapi kita bangkit lantas kita bid'ahkan, kita pulaukan, maka tidak akan selamat Muhammad bin Nasr Ibn Nasr, yakni Muhammad bin Nasr Ibn Manda dan mana-mana tokoh yang lebih besar lagi daripada kedua mereka. Allah itu petunjuk hamba-hambanya kepada kebenaran. Dia paling pengasih, dan di kalangan yang pengasih dia kita berlindung dengan Allah daripada hawa nafsu dan keras hati. Ini adalah manhaj i'tidal yang membolehkan Islam menjadi agama yang paling pantas berkembang, mengambil manfaat daripada berbagai-bagai tokoh. Saya selalu buat satu contoh yang mungkin kita ada Datuk Zul, Profesor Zul dalam bidang tafsir. Kita ada Al-Imam Az-Zamakhsyari dengan kitabnya Al-Kashaf. Beliau seorang Mu'tazili, Jarullah Umar Az-Zamakhsyari. Tetapi pun begitu, kitab Al-Kashaf dianggap salah satu kitab yang menjadi rujukan di dalam tafsir. Tidak orang kata bahawasanya dia seorang Mu'tazilah, kitabnya dibuang keseluruhannya, kerana mengambil istifadah, mengambil manfaat daripada para ulama, daripada berbagai. Al-Qadi Abdul Jabbar daripada mazhab Mu'tazilah. Hatta dalam Bukhari, di dalam Tadribur Rawi, Al-Imam Sayuti menyebut 78 nama para perawi yang muttaham bil bid'ah, yang dia dituduh dengan bid'ah dan seumpamanya, yang mana Al-Bukhari telah menjadikan mereka di antara rawi dalam Sahih Bukhari. Aban bin Taghlib yang telah dituduh sebagai Syiah, dan memang dia berkait dengan Syiah, dia salah seorang rawi dalam Bukhari. Imran bin Hittan juga telah dituduh sebagai Khariji, juga salah seorang rawi daripada Bukhari. Memang mereka sesat, memang mereka salah dalam sebahagian perkara. Fa'alaihi bid'atuhu wa lana sidquhu, kata Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah. Di atasnya bid'ahnya dan kita mengambil benda yang benar daripadanya. I'tidal, sikap sederhana, membolehkan aliran-aliran Islam ini bekerjasama antara satu sama lain. Tidak ada aliran yang boleh mendakwa, dia membolot semua kebenaran bersama dengannya. Sehingga muncul aliran-aliran yang fanatik seperti Ahbash yang telah mengkafirkan sesiapa yang berbeza dengan mereka.
Ahlus Sunnah sederhana dalam hal ini. Manhaj yang disebut oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah, Al-Imam Ibn Qayyim Al-Zahabi dan seumpamanya, ialah manhaj al-insaf wal-i'tidal, yang mengambil manfaat daripada aliran yang berbagai-bagai dan mengambil manfaat daripada umat Islam, umat yang luas ini, yang mana selagi mana ada manfaatnya. Dan kemudian urusan mereka berhubung dengan kesalahan mereka diserahkan kepada Allah Azza wa Jalla. Dan mereka adalah ahlul ijtihad sebagai mereka. Selagi mana kita mengetahui yataharrauna as-shawab, mereka itu berusaha mencari kebenaran, bukan berusaha mencari kebatilan. Maka kita dapati hatta Ibn Taymiyah rahimahullah, walaupun dia mengkritik kitab Ihya Ulumuddin, tetapi dia menyebut ada banyak nasihat-nasihat kerohanian yang baik. Hatta saya membaca Muhammad Syekh Nasiruddin Albani rahimahullah, walaupun dia mengkritik hadis palsu dan dhaif dalam Ihya Ulumuddin, dia menyatakan bahawasanya apabila aku baca banyak nasihat-nasihat kerohanian yang sangat baik daripada Al-Ghazali rahimahullahu taala. Maka kata Al-Imam Az-Zahabi dalam Syiar A'lamun, wal Ghazali imamun kabir wa ma min syartil alim alla yukhti. Al-Ghazali adalah imam yang besar, bukan syarat imam untuk dia tidak tersilap, tetapi dia tetap mengiktiraf imamah, tetap mengiktiraf kedudukan dan fungsi sebagai sarjana. Maka dengan itu kita tidak akan dapat mengembangkan ilmu ini jika kita berada pada manhaj yang kita menghukum setiap aliran yang berbeza dengan kita tanpa memberi peluang untuk mengambil manfaat daripada kebaikan-kebaikan mereka. Hatta di kalangan ahli al-sufi ada mereka yang baik, yang disebut hatta Al-Imam Az-Zahabi ma'annahu min talamidi Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah, dia di kalangan anak murid Al-Imam Ibn Taymiyah, tetapi apabila di kalangan sufi-sufi yang saleh, bila menyebut sufi alim jalil saleh, dia menyebut, dia memuji mereka dengan pujian dan kemudian dia mengkritik beberapa pandangan mereka. Ini adalah manhaj yang sederhana dan mudah-mudahan kita dapat mengikuti manhaj ini dalam bekerjasama di dalam dakwah. Dan akhirnya dengan terbinanya manhaj ini, maka saya ingin menyebut kita dapat sampai kepada satu nuktah yang penting, iaitu membolehkan gerakan dakwah. Tadi Datuk Tan Sri telah sebut tentang kerjasama semua. Membolehkan nokta, membolehkan semua harakah Islamiah, membolehkan jamaat Islamiah, membolehkan afkar Islamiah al-mukhtalifah untuk bekerjasama di antara satu sama lain. Kalau Nabi SAW menyebut bahawa beliau suka dengan hilful fudul yang berlaku di rumah Abdullah bin Jud'an, beliau suka. Dan kalau Nabi SAW menyebut lawid ud'a bihi fil Islam, law ud'a bihi fil Islam la ajat, jika aku diseru, diajak untuk perjanjian fudul yang dibuat antara musyrik dan antara orang-orang musyrikin yang berjanji untuk menghalang kezaliman. Mereka musyrikin di zaman jahiliyah sebelum kedatangan Islam. Kalau aku dijemput ke dalam perjanjian itu, aku akan menyertainya kerana ada unsur yang mana dapat dipersetujui, iaitu menentang kezaliman. Maka dengan itu gerakan dakwah tidak boleh bersikap eksklusif. Mereka hendaklah menjadi gerakan yang inklusif. Mereka berpegang i'timad kepada manhaj yang benar yang mereka percayai, pun dalam masa yang sama mereka hendaklah bekerjasama dengan orang lain dan ruang. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazilan. طوف بنا وأشار إلى أسماء كثيرة، ولكن من لعل الترجمة مع الصوت في قليل من التشويش وعدم التركيز لم أستطع أن أستبن كثيرا مما قيل، لكن أحب أن أشير إلى عالم أيضا من علماء المسلمين، شيخ كلما قرأت له رغم أنه ينافق عن السنة ويناقش أهل البدعة بل أهل الكفر والفلاسفة، ومع ذلك لا تجد في نفسه شيئا على أحد، يخاطب الأفكار وهو بعيد عن تجريح الأشخاص. التشبع من قراءة كتبه يورث الوسطية، وهو الإمام أبو حامد الغزالي رحمه الله تعالى في كتابه كرامة الفلاسفة وفي فضائح الباطنية وفي عموم كتبه منهجه غاية في الوسطية. أسأل الله عز وجل أن يبارك للجميع وأشكر جامعة ملايا والجامعة الإسلامية على هذه الندوة المباركة، والحمد لله رب العالمين.
Syukran jazilan. Majlis mengucapkan jutaan terima kasih di atas pembentangan yang sungguh bergelora tapi menenangkan itu tadi.